آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب میں ادرک سونے کے بھاؤ میں بکنے لگا۔ جنوبی پنجاب میں ذخیرہ اندوز مافیا بے لگام 1200 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ ایک ہی دن میں 200 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا۔ سبزیاں عوام کی قوت خرید سے باہر ہو گئیں۔ انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ادرک ہر ہانڈی میں استعمال ہونے والی ایک اہم سبزی ہے اور اگر یہ استعمال نہ کی جائے تو کھانے میں لذت نہیں آتی۔ ادرک کی قیمت ملتان میں 1000 روپے فی کلو پر پہنچ گئی۔ ایک دن میں 200 روپے فی کلو کے اضافے نے شہریوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اتنی مہنگی ادرک ہوئی ہے، منڈی میں 800 روپے کلو ہے، غریب آدمی کہاں جائے گا؟ مارکیٹ میں بازار میں 1000 روپے کلو ہے۔ ادرک چائنا میں بھی مہنگی ہے اور ادھر پاکستان میں بھی مہنگی ہے۔ یہ دبئی سے ادھر آ رہی ہے، چائنا سے دبئی، دبئی سے پھر پاکستان، کراچی سے ملتان آ رہی ہے۔ دیکھو لوڈنگ اور اس کا کتنا خرچہ بڑھ جاتا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ مہنگی ادرک بیچنے پر مجبور ہیں، ابھی تک قیمت کم ہونے کے امکان نہیں ہے۔ ہانڈی کا اہم جز ادرک کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور اب مارکیٹ کے اندر اتنی سی ادرک 50 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے کہ ادرک کی قیمت میں کمی لائی جائے۔ کیمرامین رانا بلال کے ساتھ محمد ابراہیم، ملتان۔ مہنگائی میں پستی عوام کو سرد موسم میں بجلی کا بڑا جھٹکا۔ نیپرا نے ایک ماہ کے لیے بجلی 1 روپیہ 11 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ قیمت میں اضافہ ستمبر کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ صارفین پر 12 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ عوام کو پھر بجلی کا جھٹکا۔ نیپرا نے ایک ماہ کے لیے بجلی 1 روپیہ 11 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ صارفین پر 12 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ قیمت میں اضافہ ستمبر کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہوا ہے۔ ستمبر میں بجلی کی پیداوار لاگت 3 روپے 95 پیسے فی یونٹ تھی۔ پہلے ہی جو ہے کورونا کی وجہ سے بہت مہنگائی ہو رہی ہے، ہمیں تو فیول ایڈجسٹمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں تو مہنگائی سے ہے۔ پہلے ہی جو ہے نا بزنس تباہ ہو گئے ہیں، کاروبار برباد ہو گئے ہیں۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ جو ہے کسی طریقے سے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ بجلی کی قیمت میں اضافے پر شہری خاصے پریشان ہیں۔ کہتے ہیں آئے دن بلا وجہ کسی نہ کسی چیز کی قیمت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے غریب عوام کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ بعد بھی مہینے کے کہنے چاہیے کہ کاروبار ہے نہیں، روزی روزگار ہے نہیں، اب غریب بندہ بہت پریشان ہے کہ لہٰذا مہربانی کیا جائے، ہماری بات سہولت دی جائے ہمیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کو عوام دوست پالیسیاں بنانی چاہیے۔ کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ 16 دسمبر سے پیٹرولیم مصنوعات 7 روپے فی لیٹر تک مہنگی کرنے کی تیاری۔ اوگرا نے قیمتوں میں اضافے کی سمری حکومت کو بھجوا دی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 7 روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز۔ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اوگرا نے سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی ہے۔ 16 دسمبر سے پیٹرولیم مصنوعات 7 روپے فی لیٹر تک مہنگی کرنے کی تیاری۔ اوگرا نے قیمتوں میں اضافے کی سمری حکومت کو بھجوا دی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 7 روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ اوگرا نے سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی ہے۔ بیٹیوں کا جہیز بنانے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ملک میں سونے کی قیمت میں کمی ہو گئی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران سونا 1500 روپے فی تولہ سستا ہو گیا۔ ڈالر کی قیمت میں 160.50 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ ملک بھر میں سونے کی قدر میں کمی جبکہ ڈالر کی قدر میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ عالمی منڈی میں سونا $16 فی تولہ سستا ہو گیا۔ سونے کی عالمی مارکیٹ میں قیمت $1824 ہو گئی ہے۔ مقامی طور پر سونے کی فی تولہ قیمت میں 1500 روپے کمی ہو گئی۔ فی تولہ سونے کی قیمت 1,09,000 روپے ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز عالمی مارکیٹ میں سونے کی فی تولہ قیمت $1838 تک رہی۔ ملتان میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 2 ارب 30 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ نئے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ اور پارلیمنٹیرین کے مشترکہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ رکن قومی اسمبلی عامر ڈوگر کا کہنا تھا کہ لوکل گورنمنٹ کے فنڈز ممبران اسمبلی کی نشاندہی پر منصوبوں پر خرچ کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر ملک عامر ڈوگر، وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک، ڈپٹی کمشنر عامر خٹک، MNA ملک احمد حسین ڈہر، ممبران صوبائی اسمبلی وسیم خان بھادوسئی، قاسم خان لنگا، ملک واصف راں، سلیم اختر لابر، طارق عبداللہ، سبین گل، خالد جاوید وڑائچ، محمد اکرم، عزیز رسول سندھیلا، شاہد مظفر اور عرفان انجم نے اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر اعظم کے مشیر ملک عامر ڈوگر نے کہا کہ ملتان مستقبل کا صوبائی دارالحکومت ہے۔ اب جنوبی پنجاب کا مرکز ملتان تعمیر و ترقی کی نئی منازل طے کرے گا۔
ضلع کو ملنے والے فنڈز عوامی اہمیت کے حامل منصوبوں پر خرچ کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملتان پیکج کے لیے خصوصی فنڈز حاصل کیے جائیں گے۔ ملتان پیکج میں سیوریج، سڑکوں کی کشادگی، اسپتالوں اور تعلیمی اداروں کی اپ گریڈیشن شامل ہے۔ فنڈ سے ملتان کے مختلف چوکوں کو کشادہ کیا جائے گا۔ وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک نے کہا کہ پارلیمنٹیرین کی مخدوم شاہ محمود قریشی کی قیادت میں ملاقات میں وزیر اعلیٰ نے ملتان کے لیے فنڈز کا اعلان کیا تھا۔ نئی اسکیم کو بھی 1 سال گزرنے کے باوجود چولستانیوں کو تاحال ان کا حق نہ مل سکا۔ چولستانیوں کو زمینوں کی الاٹمنٹ افسران کی عدم دستیابی کے باعث تاخیر کا شکار ہو گئی۔ کو دوسری الاٹمنٹ سکیم آنے کے باوجود کاشتکاری کے لیے زمین نہ دی جا سکی۔ سکیم کے تحت تمام چولستانیوں کو 12.5 ایکڑ رقبہ کاشتکاری کے لیے دیا جانا تھا۔ درخواست گزار میں 60,000 سے زائد چولستانی شامل ہیں۔ معاملہ 1 سال سے تاخیر کا شکار ہے۔ ایم ڈی چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ کیبنٹ کمیٹی نے اپروول دی تھی کہ تمام چولستانی دوبارہ اپنی درخواستیں جمع کروائیں۔ خصوصی کاؤنٹر بنا کر 3 ماہ تک تمام درخواستیں وصول کی گئیں۔ چولستانیوں کی جانب سے 64,255 درخواستیں وصول کی گئیں۔ کمیٹی میں تمام متعلقہ محکموں کے اعلیٰ افسران کو رکھا گیا۔ کمیٹی میں اے سی، اریگیشن، نادرا اور الیکشن کمیشن کے نمائندے شامل ہیں۔ الاٹمنٹ میں تاخیر کی وجہ کرونا اور افسران کی عدم دستیابی ہے۔ ممبر بورڈ آف ریونیو نے تمام افسران کو سختی سے معاملہ جلد حل کرنے کی ہدایت کر دی۔ گزشتہ اسکیم میں میرٹ پر آنے والے الاٹیوں کی تعداد 15,000 تھی۔ 2 سے 3 ماہ میں ان تمام درخواست گزاروں کو الاٹمنٹ کر دی جائے گی۔ کیبنٹ کمیٹی نے اپروول دی تھی کہ ان تمام چولستانی بھائیوں سے درخواستیں دوبارہ سے وصول کی جائیں۔ ہم نے یہاں پہ باقاعدہ کاؤنٹر بنا کے 3 ماہ تک درخواستیں وصول کی اور ان درخواستوں کی تعداد 64,255 ہے۔ آفیسرز کی عدم دستیابی کی وجہ سے اور میجر وجہ بنی ہے کووڈ-19 کی وجہ سے کہ یہ جو جلسہ عام کرنا ہے اس میں تھوڑی سی انہیں پرابلم پیش آ رہی تھی۔ صاحبان کو سختی سے ہدایت کی گئی ہے ایس ایم بی آر صاحب کی طرف سے بھی اور ہائی اپس کی طرف سے بھی کہ اس پروسیس کو سیریسلی لیں گے اور اس پروسیس کو جلد از جلد مکمل کریں گے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے افسران اور اہلکاروں کے لیے ریٹائرمنٹ لینا اب اتنا آسان نہیں ہوگا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ریٹائرمنٹ کے لیے نیا قانون لاگو کر دیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ملتان ریجن ٹیکس آفس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر مختار حسین تھین کا کہنا تھا کہ ریٹائرمنٹ سے قبل کسی بھی اہلکار یا آفیسر کو مختلف ایجنسیوں سے کلیریفیکیشن کرانا لازمی ہوگا۔ نیب، اینٹی کرپشن، ایف آئی اے سمیت دیگر اداروں سے کلیئرنس لینا ضروری ہوگا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے یہ اقدام اس لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ یہاں سے ریٹائرڈ ہونے والے لوگ کسی بھی غیر قانونی کام میں ملوث نہ ہوں۔ اگر ایسا ہوا تو ایکشن لیا جائے گا۔ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال اوان کی جنوبی پنجاب میں تعیناتیاں 6 پولیس افسران کو ڈی جی خان، رحیم یار خان، ملتان اور بہاولپور میں تعینات کر دیا گیا۔ جنوبی پنجاب کے عوام کی سہولت کے لیے پولیس سیکریٹریٹ کو اختیارات کی فراہمی جاری ہے۔ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال اوان کی جانب سے حسن جاوید بھٹی کو ایس پی انویسٹیگیشن ڈی ڈی خان اور کامران عامر خان کو ایڈیشنل ایس پی کینٹ تعینات کر دیا گیا۔ رضا تنویر ایڈیشنل ایس پی گلگشت ملتان اور ارسلان شاہزیب کی ایس پی انویسٹیگیشن رحیم یار خان تعیناتی کر دی گئی۔ تعیناتی کے منتظر رب نواز طلح کو ایس پی انویسٹیگیشن بہاولپور تعینات کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ ایس پی گلگشت احمد نواز شاہ کو تبدیل کر کے ایس پی ہیڈ کوارٹر ملتان تعینات کر دیا گیا۔ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال اوان کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ مکمل اختیارات کے ساتھ عوام کی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہے۔ پولیس افسران اور اہلکاروں کی کارکردگی کو مد نظر رکھ کر سزا و جزا کا فیصلہ ہوگا۔ سی پی ایم ملتان میاں محبوب رشید نے 3 تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل کر دیے۔ سی پی ایم ملتان میاں محبوب رشید نے 3 تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل کر دیے۔ سب انسپیکٹر علی ازا کو ایس ایچ او تھانہ قطب پور لگا دیا گیا۔ سب انسپیکٹر سعید ملک کو ایس ایچ او پرانی کوتوالی تعینات کر دیا گیا۔ سب انسپیکٹر ظفر گرو کو ایس ایچ او سٹی شجاباد لگا دیا گیا۔ تمام ایس ایچ اوز کو فوری چارج سنبھالنے کی ہدایت کر دی گئی۔ ملتان کی ثقافت اور تاریخ کو محفوظ رکھنے کا منصوبہ ویمن یونیورسٹی ملتان نے ملتان کی ثقافت اور تاریخ محفوظ رکھنے کے لیے ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ کلچر آف ملتان قائم کر کے ریسرچ کو فروغ دیا جائے گا۔
इंस्टीट्यूट के जरिए रिसर्च को फरोग दिया जाएगा। वाइस चांसलर विमेन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा कुरैशी का कहना है कि मुल्तान की तारीख सदियों पर मुहित है। लोग मुल्तानी तारीख और इक़दार और रवायात से नावाकिफ नजर आते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर तालिबात को ये मौके फराहम करेगा कि वह अपने खित्ते के बारे में तहकीक करें। इंस्टीट्यूट के तहत होने वाली रिसर्च को किताबी शक्ल में सामने लाया जाएगा। लोगों को अपने शहर, उसके माजी और उसमें बसने वाले उलमा, मशाइख और औलिया कराम के बारे में मालूमात मिल सकेंगी। सेंटर के क़याम से तालिबात को इंटर्नशिप की सहूलियात भी मुयस्सर आएंगी। मुल्तान के 14 साला होनहार तालिब इल्म मोहम्मद बिन निसार ने पाकिस्तान के कम उम्र तरीन बैनुल-अक़वामी रिसर्चर का एजाज अपने नाम कर लिया। मोहम्मद बिन निसार ने जदीद तरीकों से आलूदा पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के मौजू पर रिसर्च की। रिसर्च पहली बार स्विट्जरलैंड के रिसर्च जर्नल में शाया कर दी गई। सुहिरा तारिक की रिपोर्ट। मेहनत और जहानत से रिसर्च के शोबे में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाला ये है मोहम्मद बिन निसार, जो बीकन हाउस स्कूल में मैट्रिक का तालिबे इल्म है। आलूदा पानी को दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए जदीद तरीके पर की गई नौजवान की रिसर्च को बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता स्विट्जरलैंड के रिसर्च जनरल ने 7 दिसंबर को बतौर रिसर्च पेपर शाया किया, जिसके बाद मोहम्मद बिन निसार का नाम पाकिस्तान के सबसे कम उम्र तरीन बैनुल अक़वामी रिसर्चर के तौर पर सामने आ गया। हमने एक 2 फेज मेथोडोलॉजी प्रपोज की है। ये कॉन्सेप्चुअल स्टडी है कि अगर हम बेल्जियन वोर्टेक्स टरबाइन इंस्टॉल करें तो वो इको फ्रेंडली है और वो वाटरवेज को डिस्टर्ब नहीं करती, तो वो हम उसी वाटर चैनल से हम पावर प्रोड्यूस करके उसके आगे हम एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दें ताकि वो उसी चैनल से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसी एनर्जी से चले और वो उस चैनल के पानी को क्लीन कर दे। मोहम्मद बिन निसार की कामयाबी पर न सिर्फ अहले खाना बल्कि पूरे मुल्क का सर फख्र से बुलंद हुआ है। नौजवान रिसर्चर ने बताया कि पाकिस्तान में तेजी से कम होते ज़ेरे जमीन पानी के ज़खायर और नहरी पानी आलूदा होने के सबब आबादी का एक बड़ा हिस्सा साफ पानी से महरूम हो चुका है। आलूदा पानी को बेल्जियन वर्टेक्स टरबाइन के जरिए से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के असूलों के मुताबिक ज़राअत और आम इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए 6 माह तहकीक की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज हमें ये दिन दिखाया है कि इसने इतनी कम उम्री में ये एक लेवल अचीव किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आगे भी इसको मज़ीद कामयाबियों से हमकिनार करे और ये कोई ऐसा काम करे जिससे हमारी मुल्क और कौम का भी फ़ायदा हो। हमें फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि बेटे ने मतलब पोते मेरे ने ये कारनामा किया है और इंशाअल्लाह ही विल कंटिन्यू दैट। मोहम्मद बिन निसार की वालिदा का कहना है कि तालीमी निज़ाम में बच्चों को किताबों के साथ अमली काम और तहकीक भी करवाई जाए। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी। मुल्तान जैसे शहर में रिसर्च वर्क के लिए सहूलियात ना होने के बावजूद इस होनहार तालिब इल्म ने ये साबित कर दिखाया है कि इंसान अपनी मेहनत से दुनिया के किसी भी मैदान को फतह कर सकता है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। मजीद अहम खबरें। एक अस्पताल पहुंचने से कबल ही अगर एम्बुलेंस में मरीजों को वेंटिलेटर की सहूलत फराहम करती जाए तो कई मरीजों की जान बचाई जा सकती है। रेस्क्यू 1122 ने मूवेबल वेंटिलेटर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया। रिपोर्ट करेंगे गोहर रहमान। मरीजों की जान बचाने के लिए वेंटिलेटर को बुनियादी जुज़ शुमार किया जाता है। ये सहूलत पहले अस्पतालों में फराहम की जाती थी, लेकिन अब मुल्तान के शहरियों को ये सहूलत एम्बुलेंस में भी फराहम की जा सकेगी। आइए हम आपको दिखाते हैं। एम्बुलेंस नहीं, मिनी अस्पताल। रेस्क्यू 1122 ने मुनफरिद मूवेबल वेंटिलेटर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया। अब मरीजों को एम्बुलेंस में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के साथ वेंटिलेटर की सहूलत भी मैसर आएगी। जदीद वेंटिलेटर के जरिए मरीज को दी जाने वाली ऑक्सीजन को जरूरत के मुताबिक मेंटेन किया जा सकेगा। ये एम्बुलेंस एक मिनी हॉस्पिटल का रोल अदा करेगी। कोरोना की इस वबा में खास तौर पे जब हमारे पास आईसीयू में बेड्स खत्म हो जाते हैं, वेंटिलेटर के बेड्स नहीं होते, तो ये ट्रांसपोर्टेबल डिजिटल वेंटिलेटर्स हैं। 6 घंटे इनकी बैटरी टाइमिंग है विदाउट एनी सोर्स। मूवेबल वेंटिलेटर एम्बुलेंस में मरीज को 6 घंटे तक वेंटिलेटर की सहूलत फराहम की जा सकती है। मरीज को तिब्बी इमदाद देने के लिए रेस्क्यू स्टाफ के साथ डॉक्टर भी एम्बुलेंस में मौजूद होगा। रेस्क्यू स्टाफ 3 शिफ्टों में मूवेबल वेंटिलेटर एम्बुलेंस में ड्यूटी करेगा। हमारी इन एम्बुलेंसेज के ऊपर भी तो आप ये देख लें कि एक एम्बुलेंस के ऊपर
6 EMT जैसे एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस या पैरामेडिक्स जो हमारा ट्रेंड स्टाफ होता है वो होंगे, और 3 ड्राइवर एक एम्बुलेंस के ऊपर। उस हिसाब से आप देख लें कि चारों के चारों हमने ऑपरेशनल की हुई हैं। इब्तदाई तौर पर पंजाब हुकूमत की जानिब से जिला मुल्तान को 4 एम्बुलेंसेज फराहम की गई हैं। एक एम्बुलेंस की मालियत 1 करोड़ रुपए से जायद है। कोरोना की इस वबा के दौरान मुल्तान में रेस्क्यू 1122 की जानिब से मूवेबल वेंटिलेटर सर्विस के आगाज किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। रहीम यार खान में तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए बड़ा कदम। शेख ज़ायद अस्पताल में नया मेडिकल यूनिट बना दिया गया। नया मेडिकल यूनिट में 50 बेड्स लगाए गए हैं। ज़ायद अस्पताल में बढ़ती हुई मरीजों की तादाद पर मेडिकल यूनिट में एक ही बेड पर 2-2 मरीज ज़ेरे इलाज रहते थे। शेख ज़ायद अस्पताल में मरीजों के बेहतरीन इलाज के लिए नया मेडिकल यूनिट बना दिया गया। प्रिंसिपल शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद का कहना था कि अस्पताल में मरीजों की बेहतरी के साथ साथ मेडिकल तलबा को भी सीखने के बेहतरीन मौके मिलेंगे। पहले हमारे पास मैन पावर मौजूद थी, लेकिन जगह नहीं थी और बेड्स अवेलेबल नहीं थे। उसकी वजह से बहुत ओवर क्राउडिंग थी। 2-2 मरीज शेयर करते थे एक बेड को, और उससे क्रॉस इन्फेक्शन और जो तिब्बी सहूलत मुहैया करने में काफ़ी दिक्कत होती थी। 50 बेड का एक मजीद वार्ड का इजाफा कर दिया है, जो कि न सिर्फ ज़िला रहीम यार खान बल्कि इसके मुजाफात के सूबा बलूचिस्तान, सूबा सिंध के इलाके और फिर क्रॉस रिवर सिंध के इलाके, उनके मरीजों के लिए ये सहूलियात मुहैया की गई हैं। नए मेडिकल यूनिट के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर अकमल हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोइन अख्तर, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुर रहमान और सीनियर रजिस्ट्रार डॉक्टर फिरोज अली महर हैं। नए मेडिकल यूनिट में 50 बेड्स का इजाफा हुआ है। ये जो है इलाके के मरीजों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट होगा, और जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे बेड्स के हवाले से, बाज़ दफ़ा जो है एक बेड्स पे हमें 2-2 मरीज डालने पड़ते थे, बहुत ज़्यादा कंजेशन होती थी। उससे हमें जो है होगा पेशेंट की केयर बेहतर होगी। नए मेडिकल यूनिट में 50 एमओज और WMOs तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए जिम्मेदारी अदा करेंगे। शेख ज़ायद अस्पताल के मरीजों की बेहतरी के लिए तीसरा मेडिकल यूनिट बना दिया गया है। मुखैया हज़रात की 40 लाख की डोनेशन से नया सामान खरीदा गया, जिससे मरीज तो इस्तेफादा होंगे बल्कि मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी फायदा मिलेगा। कैमरामैन ननवर के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। शहरी औलिया की अहम शाहराहों में शुमार होने वाले तारिक रोड पर बुसीदा सीवरेज निज़ाम शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। वसीम शहजाद की रिपोर्ट। ये मनाजिर है शहर औलिया की अहम शाहराहों में शुमार होने वाले तारिक रोड के, जहां सीवरेज के बोसीदा निज़ाम के बाइस गलियों और शाहराहों पर जमा पानी शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहा है। दुकानदारों का कहना है कि वो इंतजामिया को कई बार दरख्वास्त दे चुके हैं, मगर ताहाल कोई सुनवाई नहीं हो सकी। ये आज 15 दिन हो गए इसको जो है ना ये पानी आ रहा है, हालांकि कई दफा दरख्वास्त भी दी है, मगर कोई भी इसका जो है ना एक्शन नहीं लिया जा रहा। शहरियों का कहना है कि एक हफ्ते से रोड पर खड़े गंदे पानी के बाइस कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, जिससे नमाजी हजरात को भी मुश्किलात का सामना है। नमाजी प्रेजी आते हैं, गाड़ी आती है, छीटें हमारे पे पड़ती हैं, हम खुद परेशान हो रहे हैं। 15 दिन हो गए हमारे को, ये दरख्वास्त भी दी हुई है, कोई इधर मौके पे आता ही नहीं है। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया सीवरेज के बोसीदा निज़ाम के मसले को फिलफोर हल करे, ताकि शहरियों की मुश्किलात का अजाला हो सके। शहर औलिया की अहम शाहराहों में शुमार होने वाले तारिक रोड पर खड़ा पानी शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहा है। बोसीदा सीवरेज निज़ाम के बाइस शहरी अपनी मदद के तहत ही पानी निकालने में मसरूफ हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। उधर सरगोदा में महकमा सेहत के मुलाजमीन 6 माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने DHO अस्पताल से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक रैली निकाली। अहवाल बताएंगे फसीउल्लाह। सरगोदा में महकमा सेहत के मुलाजमीन की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की रैली DHQ अस्पताल से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंची तो मुलाजमीन ने धरना दे दिया। मुलाजमीन का कहना था कि वो 6 माह की तनख्वाहों से महरूम हैं, घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। 200 से ज्यादा मुलाजमीन 6 माह से काम कर रहे हैं और तनख्वाह मांगने पर CO हेल्थ मुलाजमीन को नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं। हम डेंगू मुलाजमीन गुज़श्ता 6 माह से काम कर रहे हैं जी, और हमें अभी तक कोई तनख्वाहें नहीं मिली, ना ही हमारे आर्डर टाइप हैं। जब भी हम CO के पास जाते हैं वो आगे से लारा लगा देते हैं। 3 माह की कॉन्ट्रैक्ट बेस की हमें अभी तक कोई ऑर्डर नहीं मिला। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि हमारी पे हमें प्रोवाइड की जाए और हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो हमें प्रोवाइड किए जाए। मुलाजमीन का कहना था कि डेंगी के साथ साथ उनसे कोरोना का भी काम लिया जाता रहा, ना हिफाजती सामान दिया जाता है और ना तनख्वाह दी जाती है। हम 6 माह से काम कर रहे हैं, संडे को भी बुलाया जा रहा है, डेंगी कर रहे हैं, पोलियो कर रहे हैं, कोरोना कर रहे हैं, फील्ड वर्क हो रहा है। फील्ड वर्क पे अखराजात ज्यादा हैं। 6 माह से गरीब बंदे हैं, तनख्वाहें नहीं मिल रही, कैसे चलेगा? घर में हाके पड़े हुए हैं सर।
दूसरी जानिब इंतजामिया का कहना है कि फंड्स की कमी का सामना है, फंड्स दस्तयाब हों तो मुलाजमीन को बरवक्त अदायगी होगी। 6 माह की तनख्वाहों से महरूम महकमा सेहत के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना दिया गया। ताहम महकमा सेहत की इंतजामिया ने फंड्स की कमी को ढाल बना रखा है। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह सरगोदा। असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल राजा इमरान की गिरफ्तारी का मामला मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स और अमले ने कलम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। साहिवाल में तजावुजात ऑपरेशन का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। सिविल जज मोहम्मद नईम के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर राजा इमरान की गिरफ्तारी के मामले पर ब्यूरोक्रेसी इंस्टॉल में आ गई। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स समेत इंतजामी अफसरान ने कलम छोड़ हड़ताल की। तमाम का तमाम वाकया, साथ में सिर्फ बाकी उनका जो स्टाफ था, तहसीलदार थे, पटवारी थे और जो क्लर्क, उनके हेड क्लर्क थे, उनके साथ भी, तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मतलब एक किस्म का एक गैर मुनासिब सा वाकया था, जिस पे पूरे पंजाब में हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं और हमारे जो कमिश्नर साहिबान हैं, तमाम इंतजामिया जो है इस वाकये की शदीद मजम्मत करती है। हड़ताल के बाइस मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स दफातर, कमिश्नर दफातर, जिलाई कौंसल्स, तहसील कौंसल्स, मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन, रजिस्ट्री ब्रांच और अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स में काम बंद रहा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कमर जमान कैसरानी का कहना था कि अफसोसनाक वाकये का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिस लें। कानून से मावरा होने वाला ये इकदाम इंतहाई काबिल मजम्मत है और मैं बतौर एक इंतजामी अफसर मैं मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब से भी ये गुजारिश करूंगा कि वो ऐसे इस वाक़े के खिलाफ एक्शन लें। हड़ताल जारी रहेगी या फिर खत्म की जाएगी, ये फैसला इजलास में होगा, जहां आइंदा का लाए अमल भी तय किया जाएगा। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ गौहर रहमान, रोही, मुल्तान। सरगोदा की तहसील साहिवाल में असिस्टेंट कमिश्नर राजा मोहम्मद इमरान की गिरफ्तारी का मामला। सरगोदा तहसील रेवेन्यू ऑफिस में मुलाजमीन ने हड़ताल करते हुए एहतजाजन काम छोड़ दिया। सिविल जज मोहम्मद नईम की अदालत में ज़िशान एडवोकेट की जानिब से तजावुजात के खिलाफ दरखास्त दी गई, जिसमें अदालत कई दफा असिस्टेंट कमिश्नर को तलब कर चुकी थी। अदालत में पेश न होने पर सिविल जज मोहम्मद नईम ने किसी और मुकदमे में असिस्टेंट कमिश्नर राजा मोहम्मद इमरान को गिरफ्तार करा दिया। सरगोदा के तमाम रेवेन्यू ऑफिस के मुलाजमीन ने हड़ताल करते हुए एहतजाजन काम छोड़ दिया। रेवेन्यू मुलाजमीन का कहना था कि सिविल जज की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर राजा मोहम्मद इमरान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। रेवेन्यू मुलाजमीन का साथ देते हुए एपका की जानिब से भी हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। सरगोदा की तहसील साहिवाल में असिस्टेंट कमिश्नर राजा इमरान की गिरफ्तारी के खिलाफ डीजी खान के सरकारी दफातर में क्लर्क्स ने काम छोड़ दिया। मुलाजमीन ने कहा कि इंसाफ मिलने तक हड़ताल रहेगी। सरगोदा की तहसील साहिवाल में होने वाले वाक़े पर डीजी खान में सरकारी दफातर में कलम छोड़ हड़ताल दिन भर जारी रही, जिसकी वजह से आने वाले साइलीन मुश्किलात से दो चार नजर आए। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील साहिवाल को गिरफ्तार करने के मामले पर सरकारी मुलाजमीन का पारा हाई दिखाई दिया। कहते हैं जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हड़ताल जारी रहेगी। पूरा पंजाब, तमाम जिले 36 जिला बंद होंगे और हम इस रवैये की मजम्मत करते रहेंगे जब तक वो सिविल जज जो है हमारे उन अफसरान से माफी नहीं मांगे। डीजी खान में एपका की जानिब से सरकारी दफातर में तमाम मुलाजमीन आए लेकिन काम नहीं किया। असिस्टेंट कमिश्नर राजा इमरान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुलाजमीन ने दिन भर आइंदा लाहे अमल पर गौर किया और तहरीक में मजीद तेजी लाने का अंदिया भी दे डाला। ये तो कोई तरीका नहीं है, उसको एक सीनियर ऑफिसर को जो है ना, जो पब्लिसर कमीशन से सेलेक्ट होकर आए हैं, उनको जो है कहें जी गिरफ्तार कर लें और इस किस्म का हम उसकी मजम्मत करते हैं भरपूर। सरकारी दफातर में कलम छोड़ हड़ताल डीसी, एसी, पीए, कमिश्नर और तहसील दफातर में मुकम्मल दिखाई दी। सरगोदा की तहसील साहिवाल में होने वाले वाक़े पर डीजी खान समेत पूरे जनूबी पंजाब में इस वक्त क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की कॉल दी जा रही है। आइंदा कुछ दिनों में अगर दफातर मजीद बंद रहे तो साइलिन को मजीद मुश्किलात हो सकती हैं। कैमरामैन रेहान अली के साथ मोहसिन उल मुल्क, डेरा गाजी खान। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान महबूब रशीद मियां ने थाना सिटी शुजाबाद का सरप्राइज विजिट किया। सीपीओ मुल्तान ने पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड मुलाहिजा किया, हवालात, थाने की सिक्योरिटी और थाने से मुतालिक दीगर अमूर का जायजा भी लिया है। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान महबूब रशीद मियां ने थाना सिटी शुजाबाद का सरप्राइज विजिट किया। सीपीओ मुल्तान ने पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड मुलाहिजा किया, हवालात, थाने की सिक्योरिटी और थाने से मुतालिक दीगर अमूर का जायजा भी लिया गया।
لیا میں قانون کے رکھوالے پولیس اہلکار ہی چور نکلے، اختیارات کے ناجائز استعمال اور مال مقدمہ میں خرد برد پر اے ایس آئی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تھانہ چوک اعظم میں اے ایس آئی جاوید کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال اور مقدمے کے مال مسروقہ میں 8,84,000 روپے کے چیک غائب کرنے کا الزام ہے۔ ہائی کورٹ کے احکامات پر تھانہ چوک اعظم میں اے ایس آئی جاوید کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ شہریوں نے ڈی پی او لیا سے مطالبہ کیا ہے کہ پولیس میں چھپی کالی بھیڑوں کی چھان بین کر کے کارروائی کی جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر اور سابق گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود سے مخدوم ہاؤس لاہور میں جنوبی پنجاب کے عہدیداران نے ملاقات کی۔ مخدوم احمد محمود کہتے ہیں پی ٹی ایم تحریک کامیابی کی جانب گامزن ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا تحریک کے لیے اہم کردار ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر اور سابق گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود سے مخدوم ہاؤس لاہور میں جنوبی پنجاب کے عہدیداران نے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے والوں میں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے سینئر نائب صدر خواجہ رضوان عالم، ممبر قومی اسمبلی نوید عامر جیبا، پیپلز پارٹی ڈی جی خان ڈویژن کے جنرل سیکرٹری آصف خان صدیقی، سٹی صدر ملتان ملک نسیم لابر، ضلعی جنرل سیکرٹری ملتان راؤ ساجد علی، ضلعی صدر بہاولپور ملک شاہ رخ خواجہ عمران، ملک ندیم اختر، ضلعی جنرل سیکرٹری بہاول نگر ملک سلیم، خواتین ونگ جنوبی پنجاب کی نائب صدر کمل ملک سمیت دیگر شامل تھے۔ ملتان میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 2 ارب 30 کروڑ روپے منظور کر لیے گئے ہیں۔ پنجاب سردار عثمان بستار کی ہدایت پہ سیکرٹری لائف سٹاک جنوبی پنجاب آفتاب احمد پیرزادہ کی تحصیل کوہ سلیمان ڈیرہ قاضی خان میں کھلی کچہری۔ عوام کے مسائل سنے گئے اور حل کے احکامات بھی دیے گئے۔ سی پی او ملتان محبوب رشید نے ناکا شالیمار قادرپورہ اور تھانہ قادرپورہ کا اچانک دورہ کیا اور ڈیوٹی چیک کی۔ سی پی او نے ڈیوٹی پر مامور پولیس افسران کو ڈیوٹی کے حوالے سے بریف بھی کیا۔ ایس ایس پی آپریشن ملتان کیپٹن ریٹائر سید زشان حیدر نے تھانہ بہاؤدین زگریہ کا اچانک دورہ کیا۔ ایس ایس پی آپریشن ملتان نے پولیس اسٹیشن کا ریکارڈ ملاحظہ کیا۔ حوالات تھانوں کی سیکیورٹی اور تھانوں سے متعلق دیگر امور کا جائزہ لیا۔ بہاولپور میں وائس چانسلر ڈاکٹر عطر محبوب سے ایم ڈی بیت المال پاکستان مون عباس بپی کی ملاقات۔ بیچلر پروگرام کے ساتھ ماسٹر ڈگری کے طلباء کو بھی انٹرنشپ اسکیم کے تحت تربیت اور مشاہرہ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسلامیہ یونیورسٹی کے طلباء کو نئی بسوں کی خریداری کے لیے بیت المال سپورٹ فراہم کرے گا۔ ڈویژنل سپورٹ آفیسر ڈیرہ غازی خان عطاء الرحمان کی زیر صدارت اجلاس کھیلوں کے فروغ اور سپورٹس گراؤنڈ کے تعمیراتی کام کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ سناوا کے شہریوں کی قسمت جاگ اٹھی۔ ایم این اے رضا ربانی کھر کی کاوش سے سناوا میں ناظرہ دفتر کا افتتاح کر دیا گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد بچوں کے بے فام اور شناختی کارڈ بنوانے ناظرہ آفس امڑائی اور سہولیات پر خراج تحسین پیش کیا۔ سناوا اور گردونواں کے شہریوں کی سنی گئی۔ 3 ماہ پہلے بننے والے ناظرہ سینٹر کو آخرکار فنکشنل کر دیا گیا۔ سناوا میں ناظرہ سینٹر کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ ایم این اے رضا ربانی کھر کی خصوصی کاوش سے سناوا میں ناظرہ آفس منظور کروایا گیا تھا۔ ناظرہ دفتر میں موجود عملے نے اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد بچوں کے بے فام اور اپنے شناختی کارڈ بنوانے پہنچ گئی۔ شہریوں نے کہا کہ ناظرہ سینٹر کا قیام خوش آئند اقدام ہے۔ ڈی جی خان میں لڑکیوں کی بیڈمنٹن چیمپئن شپ کرونا 120 کے تحت دوستانہ مقابلے کروائے گئے۔ رکن صوبائی اسمبلی ڈاکٹر شہینہ کھوسا نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ ڈیرہ غازی خان کے سپورٹس کمپلیکس میں کرونا وائرس کے SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین کی بیڈمنٹن چیمپئن شپ کے مقابلے کرائے گئے۔ چیمپئن شپ میں پورے ڈی جی خان ڈویژن سے خواتین کھلاڑیوں نے شرکت کی اور اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ خواتین کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے شائقین اور بچوں کے والدین کی بڑی تعداد سماجی فاصلے کے تحت انڈور میدان میں نظر آئے، جبکہ رکن صوبائی اسمبلی ڈاکٹر شاہینہ کھوسا بھی خواتین کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے مقابلوں کو دیکھنے کورٹ میں پہنچ گئیں۔ ڈاکٹر شاہینہ کھوسا کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی خواتین بھی جلد بیڈمنٹن کی ٹیم بنائیں گی، خود بھی اس کھیل کو کھیلنا شروع کر رہی ہیں۔ ایک بہت اچھی اور ہیلدی ایکٹیویٹی ہے اور بچے انجوائے کر رہے ہیں خواتین یہاں پہ، اور جو ہم چاہتے ہیں کہ خواتین میں بھی سپورٹس کو پروموٹ کیا جائے۔ آگے ہمارا ارادہ ہے، میری پی ٹی آئی کی خواتین کو بھی میں نے ساتھ لے کر آئی ہوں تاکہ ہم خواتین کے اندر اس کو اور اجاگر کریں سپورٹس کو۔ ڈی جی خان ایک روزہ خواتین بیڈمنٹن چیمپئن شپ مقابلوں میں ڈی جی خان نے پہلی، راجن پور نے دوسری جبکہ تیسری پوزیشن لیا کے نام رہی۔ ڈیرہ غازی خان میں بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں نہ صرف گراؤنڈ آباد ہو گئے ہیں بلکہ بچوں کے بھی کانفیڈنس بلند دکھائی دے رہے ہیں۔ کیمرہ مین عثمان نواز کے ساتھ محسن ملک،
डेरा गाजी खान। लोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।